बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़यम मोहम्मद फ़हीम। हुकूमत पाकिस्तान ता यो बल रिलीफ मिलो शो चे कर द चीन हुकूमत वर्तदा हुए चे कमे पैसे ताफ तजमुंगा बकाया दी द कर्ज पमत के 2.4 अरब डॉलर अमुंग लखैर तासु मरा कवे और आगा अमुंगा रोल ओवर को मतलब दा चे दे कम प्रिंसिपल अमाउंट ते दगा 2.4 अरब डॉलर दी तासु जान सरा बतौर कर्ज केक दे और दे वापसी बा रवान पर 2 कालों के कवे यो काल पस बा 1.2 अरब डॉलर रा कवे और ब्या यो काल बल मतलब द्वैम काल ची पूरा कीगी नो ब्या बा 1.2 अरब डॉलर रा के खुदा का 2 कालों के दरना चे दे बा सुमरा हम इंटरेस्ट खीजी सुमरा हम सूद खीजी तासु बदागे अदायगी कवे दा यो मुस्बत खबरा दमुंगा मईशत द पारावा वले चे मुंग तदागा यरा मुसलसल दा चे मुंग बसिंगा दागा पैसे वापस को हुकम ची दगे काल मुंगा मुख्तलिफ द मुल्कुनु ना और इदारों ना कर्ज अगस्ते दे देना अवल मुंगता IMF ना 1.2 अरब डॉलर ब्या सऊदी अरब ना और कतर ना पर मजमूई तोगा 3 अरब डॉलर मिलो शिवी दी और उसरो मुंगता द नूर मुल्कुनु ना हम कर्जे मिलावीगी लग्या दी और चे कम इमदाद दे अगा हम मिलावीगी यो खुदा चे हुकूमत थोड़े खुशाल दे चे अगुई ता यो मुआशी इस्तेहकाम खकारी अरबुनो डॉलर वापस रवान दी खो आया द दे फ़ायदा ट्रिकल डाउन इफेक्ट पब्लिक तश्ताओ करना बोले चे ग्रानी ने कंट्रोल की लग्या दा बिजली मुसलसल ग्रानी की लग्या दा और उस दौरा से पस बा द पेट्रोल नवी कीमतों हम अंदाजा उसी लागे से सूरत हाल दे गैस हम देर ज्यादा ग्रान शो और टैक्सुना देर ज्यादा लगे दिल नो आया दरे से ट्रिकल डाउन इफेक्ट बवी या मुंबा सिर्फ हुकूमत ही खुशाला गुरु पदे बा खबर को दे वक्त की मुंग सरा स्काइप दिलारे गुलाम समद साहब मौजूद दे डॉक्टर गुलाम समद साहब सीनियर मईशतदान दे मुआशी माहिर दे और दे वक्त के पाकिस्तान न बाहर हम दे तो पाकिस्तान दगा चकम बैन अवी ताल्लुकात ती मईशत पर लिहाज बांधे पागे बैठे जवर नज़र लरी डॉक्टर साहब बड़ा शुक्रिया। गुलाम समद साहब अवल खुदा चकम द चीन तरफ ता मुंगता दगा यो ऑक्सीजन मिलो शो लग स्पेस मिलो शो 2.4 अरब डॉलर देना अवल ब्यादा सऊदी अरब कतर IMF सब आया दगा सलो स्टेप सुमरा जमुंगा मईशत द पारा जरूरी हूँ देखो फ़हीम साहब देर ज्यादा जरूरत वो ज़िक्र चे कला मुसरा द IMF द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज एग्रीमेंट कला मुसरा साइन कर $3 बिलियन तो दे के तकरीबन मुसरा 15 शर्तों चे कम दे यखियो वगे के चे कम द मेन इंपॉर्टेंट शर्त आगा हम दाओ चे द फ्रेंडली कंट्रीज ना एक्सटर्नल फाइनेंसिंग चे कम दे दा सिक्योर कोल दी पर देखिए मुंगला द चाइना दिल जात लका हेल्प दार आगे चे तकरीबन $2.1 बिलियन से कम दे दासन के तासो फरमाइल द दो कालो द पारा और आगे सर ले पुंता कंडीशन दा चे तासो बा इंटरेस्ट पेमेंट वर्क होई तासो कोसो गोरे ओवरऑल फुल रिजर्व्स तानु जमीन तकरीबन रिजर्व्स से कम दे 8.5 8.7 बिलियन तौरा से मुंता दा वाटा फायदा वो शुवा चे लके जिनेवा की जो जमीन प्लेजेस हो $1 बिलियन अगर चे कम दे नो हम खबर की कि चे मुंता बा मिलाउशी देना अलावा द इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक चे कम प्लेजेस दी द वर्ल्ड बैंक प्लेजेस दी और द ADB प्लेजेस दी दा हम चे कम दे पाकिस्तान तररवान दी जमा खपल अंदाजा दादा ची जमुंगा ची कम रिजर्व सूरत हाल दा तकरीबन 10 to 12 बिलियन डॉलर्स का ची कम दे पदियोसो म्याशो के ओरसी नो ओवरऑल दगे हवाले सरा ची कम द चाइना सपोर्ट ते कम द सऊदी सपोर्ट ते कम द कतर सपोर्ट ते दा जमुंगा पर ढेर ज्यादा लाजमी अदरवाइज जमुंगा ची कम ओवरऑल सिचुएशन दे फ़हीम से आगा खुदा दे कि तकरीबन मुंगला कम अज कम कंजर्वेटिव एस्टीमेट दारे चरारवान ड्रेव कालो के $70 बिलियन पर कम दे तकरीबन दा पकार दी ची दा मुंगा डेट सर्विसिंग और करंट अकाउंट डेफिसिट ची कम दे दा फाइनेंस को नो ओवरऑल ची कम दे जमुन सिचुएशन मुस्बत न दे को फिलहाल की ची कम दा शो जमुन द रिजर्व सिचुएशन वो सर बेहतर शो वसरा का तासु गोरे जमुन द एक्सचेंज रेट की चिकम फ्लक्चुएशन हो तकरीबन पाकिस्तान के इंटरनल बैंक और द ओपन बैंक रेट चिकम फर्क $27 तरह से दले हो और दगे द वजह चिकम देनो ग्रे मार्केट और चिकम ब्लैक मार्केट हो आगा हो चिकम देनो इमर्ची हो नुकसान इकोनॉमी ता दाउ च जमुंगा रेमिटेंसेस चिकम देनो मुसलसल चिकम दे पे हवाला पे हुंडी मांदरातल पे फॉर्मल चैनल मान चिकम देनो मुंता रेमिटेंसेस चिकम देनो हम नरातल नो दा लिहाज सरा कता सो गोरी फ़हीम से वो आखिरी और खबर कोम दो फिच और द मोडीज चिकम जमुंगा बॉन्ड रेटिंग दे अगर चिकम दे वो सारा हम इंप्रूव शो नो ओवरऑल सिचुएशन चिकम दे पदे सो म्याश्तो की द इकोनॉमी द पारा द मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वो तजवामा अगले लिहाज सरा चिकम दे दा खो कारी फिलहाल शॉर्ट टर्म के
او تاسو سره ذکر مو که بهرحال لږ په دې باندې اړه نور هم واچوي چې کوم کاپ 27 کانفرنس آف چې کوم پارټیز زمونږ شوی و د پاکستان کې 13 کال په دغه ورځو کې چې کوم سیلاب راغلی و موږ سره ډېرې زیاتې وعدې شوې په هغې کې چې موږ ته به دغه رقم ملاویږي خو هغه بیا پاتې شوې ولې چې IMF سره زمونږ معاهده نه کېده اوس خو هغه معاهده وشوه ټیک ته یو کیر ټیکر سیټ اپ سره به دا سیسټم چلیږي او یو سټینډ بای معاهده ده خو څه ګڼئ چې کوم هغه کاپ 27 کې خبرې شوې وې آیا هغه فنډز موږ ته ملاوېدی شي څه امکان شته د کاپ 27 چې کوم دی اورال فهیم صاحب د مونږ د کاپ څومره چې تر اوسه پورې وشو دی کې یو دوه کاپ چې کوم دی ما خپل هم انټرنیشنل اټینډ کړي دي اګریمنټس پلیجز زمونږ همیشه وي خو همیشه داسې کیږي چې هغه فاینانسز چې کوم ډیولپ کنټریز کمټمنټ کوي هغه دوی به ریلیز کوي نه او ملاوي کی اکثر ډیولپینګ کنټریز ته نه خو په دې کاپ 27 او تر اوسه پورې موږ سره چې کوم دی یو خو د کووډ 19 والا تقریبا چې کوم د 3 کاله صدور کاله مسلسل داسې یو سلو ډاون په ګلوبل اکونومیز کې نو ډیولپ کنټریز دا وایي چې لکه موږ سره په حال زموږ ګروث ډیر ځا سلو دی موږ سره چې کوم دی هغه کمټمنټ نشو کولای او تاسو بیا د رشین یوکرین وار او نور چې کوم زموږ ګلوبل کنفلیکټ دی هغه وجه باندې ډیولپ کنټریز چې کوم خپل کمټمنټ کړی مو هغه ریلایزیشن طرف ته ګران نه چیلنج دی خو موږ چې کوم په جنیوا کې ریسنټلی پرایم منسٹر صاحب تلو او تقریبا 10 بلین حواله تر 11-12 بلین ډالر پورې پلیجز وو هغه چې کوم دی نو موږ ته امکانات شته هغه کې بنیادی که تاسو ریکال کړئ نو اسلامیک ډیولپمنٹ بینک موږ ته 4.5 بلین ډالر چې کوم دی کمټمنټ کړی دی بالکل زما خپل امید دا ده چې د اسلامیک ډیولپمنٹ بینک چې کوم کمټمنټ دی هغه که صحیح طریقې سره ډیپلوماټیک طریقې سره فالو اپ شي نو هغه ریلایزیشن شته د دینه علاوه د ایشیا انفراستراکچر چې کوم انویسټمنٹ بینک دلته کې چاینا کې د هغه ریلایزیشن تقریبا لیس دین 1 بلین ډالر هغه هم شته ورلد بینک ایشیا ډیولپمنٹ بینک تقریبا په ملینز ډالر کې کمټمنټ کړیو نو هغه ریلایزیشن هم شته ګران چې کوم ماته ښکاری په دغه صورتحال کې لږ بایلیټرل کمټمنټ چې کوم لکه موږ سره جاپان یا موږ سره جرمني چې کوم کمټمنټ کړو غي اکانومیست په لحاظ چې کوم د نه ریسپانس کوي چې کوم هغه کمټمنټ وو لکه د ګروث سره کوم فاینانسینګ سره نو دغه کې چیلنج شته خو بیا هم چې کوم د تاسو ته ما څنګه فرمایل تقریبا 1 بلین پیجز چې کوم د ریلایزیشن طرف ته روان دي او زه امید کوم چې ډیپلوماټیک طریقې سره هغه صحیح طریقې سره فالو اپ شي زموږ د ګورنمنت پرایورټیز چې کوم دي هغه هغه طرف ته فوکس شي نو امید ده چې کم از کم 4 to 5 بلین ډالر چې کوم دی التنا هم موږ ته ریلایزیشن کېدی شي خسر دی کې هو دوه بل خبرې دي یو خدا چې کم پلیجز دي یا کم قرضې دي موږ ته راځي د دې خو فایده شته چې په وختي توګه باندې زمونږ اکانومي به لږ روانه شي خو نقصان یې دا چې موږ به بیا همدا قرضه واپس کوو پاکستان تاسو څنګه موږ 70 بلین ډالرز موږ ته په 3 کالو کې پکار دي پاکستان خپل معیشت دغه 70 ارب ډالر کدا پوره کوي هم نه نو کم از کم نیمه ته یا دغه زیات موږ ځان راوستل غواړو هغه به څنګه کیږي لکه آیا تاسو ته لګي چې څومره د وخت کې مونږ گیر یو د ټول بانکونو ترمنځ نو موږ په خپل به مینا مایدا کار نه ټیک کوو نو آیا هغوی به اوس زبردستی موږ مایدا خپل سیستم سیټ کی چې د موږ سیستم په خپل خپل ودرېږي فهیم صاحب ګران ښکاري تقریبا چې کوم د پاکستان د ډم کې پرایورټیز دي او زه تاسو ته اگزامپل درکم چې د دې کې تاسو وګورئ تقریبا 130 بلین ډالر چې کوم د پاکستان ټوټل قرضه ده په دې کې 70% چې کوم دی دا زموږ ډومېسټک لون دی لکه موږ د سټیټ بانک نه یا چې نور کمرشل بانک نه چې کوم پاکستان لون اغسته دی موږ ته پاره خو د ایکسټرنل لون نه چې کوم دی په لړ غټه ایشو د ټیم کې ډومېسټک لون چې کوم دی نو هم جوړه شوې ده چې بسنګ فهیم سے په حال چې کوم دی دا ریلایزیشن او دغه نه دا پولیټیکل ګورنمنت چې کوم غیر د ډیټ ریسک چې لکه ته هغه دوباره په نیو کمټمنټ سره نیو کنډیشن سره چې کوم دی هغه طرف ته لړ شي پولیټیکل ګورنمنت چې کوم دی دا طرف ته په ډېر پاسانه نه دی فهیم سے کسکیږي چې ډیولپمنٹ پاسبل وي نو هغه په دې کېر ټیکر ګورنمنت کې یا په حال چې کوم حالات کاری کې الیکشن ډیلی کیږي نو په دې کال نیم کې و چې کوم دی چې ډیولپمنٹ دا طرف ته پاسبل د چوشي otherwise چې کوم دی مونږه سيناريو 1 چې کوم دا لکه بس هم دغه از بزنس از یوزوال بروان یو مونږ چې کوم دی ملټي لیټرل نه د بایلیټرل نه قرضې الو
رول وربکو سټیم د پاره بچ کوم د مو ته بریثینګ سپیس ملاويږي خو موږ به سولوشن طرف ته نزو او په هر چې کوم پرایورټیز دي د ګورنمنت هغه کې ماته سولوشن چې کوم دی نه کاری په شارټ ټرم کې لانګ ټرم کې هم دغه پاسبিলিټی دا فهم سے څنګه چاینا سره دی بایلیټرل اګریمنت کو چاینا ستې کنوینس کړه چې تاسو موږ سره امداد وکړي او دا د ریسټرکچرینګ یو فارم دی چې لکه پاکستان ته چې دوه لیکو خو تاسو به کوم دی انټرست ریټ د 2% کې ورکوي دا شان اګریمنت چې کوم دی دیله پکاره چې سعودي سره دیله پکاره چې دوبای سره قطر سره موږ سره په پیرس کلب کې د جاپان ډیره غټه قرضه ده جاپان سره نو بایلیټرل لیول باندې دا نیګوسییشن په انسب د اوس نشورو کول پکار دي اذروایز دا به کوم دی ډیلی کیږي ملټی لیټرل چې کمی هغه کې چیلنجز ډیری هغه کې د ډیر کنټریز شيري نو الته یو اګریمنت کنسنسس چې کوم دی ډیولپ کول ګران وي او تاسو کوم خبر کوي لګیا چې دا ارسوا حکومت د پاره هکیږي ولس پس کوي ولې چې پاکستان په تاریخ کې پہلا ځل 38% چې کم لیکل شوی انفلیشن دی اگر ریکارډ کړي دی په ګراوند باندې خبره 50% نه هم سیوا وا آیا ولس چرته اغویتا بریثینګ سپیس ملاوي دي شي یا نه پاکستان کې دنه بجوند هر نوې ورځ سره نورم مشکله کیږي سختی کی با خدا سي چې دا تختيږي دا بګرانيږي لکه فار ایگزامپل گروث تاسو وګورئ زمون گروث چې کم دی اراوند 1% دی اب تو 1% گروث کې چې کم دی لکه انډستریز بسنګ چلےږي زمون لارج سکیل مینوفیکچرینګ انډستری کله بند او کله کولاو زمون چې کم الکتریسيټي کاست اورال اگر چې کم دینو په ریجن کې د انډیا د بنگلاديش نه الموست چې کم دینو ډبل کېدو کړي زما په خیال زمونږ یونټس چې کم دی د کنزیومرز چې کم دی 50 روپے ته به بیس ورسي او دا شر کمرشل غالبا 40 to 50 دی کم چې ایکسپورټ کوي او چې کم نان ایکسپورټر دی غالبا 50 نه چې کم دینو هم سیوا کېدو کړي دومره هیوج کاست سره چې کم دی د ملک اکانومي چې کم دی نه چلیږي کیږي بسو انپلایمنٹ بچ کم دی لاسي واقعيږي انفلیشن بچ کم دی وسره لاسي واقعيږي د غربت چې کم څومره نمبر ته دا به وسره لاسي واقعيږي موږ سره د ټیم کې چې کم یو پاسبিলিټی دا هغه سره هم به نظیر انکم سپورټ پروګرام او چې کم دی موږ ته آی ایم ایف وای چې تاسو دې لپاره دومره الوکیشن وکړئ خو بیا هم ته بده مرګه د بنظیر انکم سپورټ پروګرام کې چې کوم مسلې دي د گورننس کم ایشو دي هغه غریب سړي ته چې پکار و چې هغه پیسې ورسي هغه نه رسي او بل انډیکیټر لکه سبسيډیز دي هغه مو ته ایم ایف چې دا ختم کړي د انرژي نه چې کم دی تقریبا په ګیس سېکټر کې په الکتریسيټي سېکټر کې هغه تقریبا د ډېر حد پورې مو ختم کړل اوس چې کم دی فایم سے تقریبا ګنټه دوه مخ کې نفره نوټیفیکیشن وکړو او الکتریسيټي بیس پرایس چې کم دی 7.8 روپیس چې کم دی هغه غالبا نوټیفای کو نو دا ټول چې کم انډیکیټرز دي دا د غریب د پاره د عوامو د پاره بالکل داسې نه ښکاري چې دې ته بس سہولت چې کم دی په نږدې وخت کې په شارټ ټرم کې میلاو شي مولانا صاحب سے لگ کومنګا اوس دې صدا نور ګامونو تلک وګورو حکومت تقریبا 80 ارب روپے دې کال اخی دی هغه کې 30 ارب روپے خو صرف دا زموږ سمره هم کسانان دي اغه د پاره دي چې هغه کې هغه به هم سولر انرژي ته اوړي او بیا یوت د پاره لپټاپ سکیم دی ای د پاره قرضې دي دغه سایت ته هم 80 ارب روپے اخی دي بیا بل خو زموږ وګورو نو ډیر زیات انکریجمنت دی چې خلک د واپډه بجلی استعمال نه کی او هغه سولر ته وړي او حکومت خپل ټوله ادارې هم سولر ته اړي لګیا دي هغه بجلی ارزانه هم دا او اسانه هم دا څنګه ګورای دغه چې کوم دی وخت کې سټیپس دي او بیا چې کوم آی ټي انډستری هغه د حکومت پاکستان فوکس کړي چې حکومت پاکستان دا غواړي چې خلک لاړ شي او آی ټي ایکسپورټ باندې کار وکړي زمونږ فوج وسره په یو پیج دی چې هغه اګریکلچر سېکټر ته توجه ورکول غواړي دا چې کوم سټیپس دي دا کوم ټول راغونډ کو تاسو غواړئ چې ټیک تا بیبي سټیپس دي خو لس کاله پس شل کاله پس کوم کنسستنسي ولې د دې فائدہ کې دي شي بالکل فاین سے د اخر کې چې کوم خبره د کنسستنسي تاسو کړه دا ډیر لازمي ده زه تقریبا مونږه چې کله لومبه سپورټ سټریټجی جوړه کړې و په 2005 کې په پلانینګ کمیشن کې هغه ډاکومېنټ فاین سے اوسه پورې په هغه مروم کې پروت ته په هغه باندې هغه امپلیمنټیشن نه دی شوی دا څومره سټیپس تاسو یاد کړئ دا ډیر زیات لازمي دي او ډیر زیات امپورټنت دي زمونږه مسله دا ده چې د امپلیمنټیشن طرف ته چې کوم دی نو مونږه چرن یو تلی لکه زمونږ ایکسپورټ هغه وخت چې کله مونږ ټارګټ یې کړو په 2005 کې نو مونږه $50 بلین ټارګټ یې کړو
دا 2023 ته مونږ چې کم دینو تقریبا 27-28-30 بلین ډالر چې کم دی ایکسپورت را رسیدلی یو او هغه کې هم چې کم دی هغه کې کمی راغی تیر کال پای کې 4 ارب کمی راغلی تیر کال بالکل کمی راغلی نو خو بیا هم دا نمبر کم ډیر دی نو د کې زمونږ د انفلیشن فیکٹر دی زمونږ پرایسز سیوا دي هغه وجه چې کم ویلیو د نو زیات راشي نو زمونږ د 2005 د چې کم دی کم اسټیمیشن اوسه پورې مونږ چې کم دی نو هارت 10 بلین ډالر راکړي د بنیادی ډیټم کې د پاکستان د لپاره بلا مسایل دي چې یو مین فیکٹر دی اگر ټینګول غواړي په کار کول غواړي هغه چې کوم دی ایکسپورت سېکټر دی فاین سب چې سو پرې مونږه په ایکسپورت سېکټر کې آی ټي وی کغه اګریکلچر ریلیټډ وی کغه اني سروسز سېکټر ریلیټډ وی په هغه کې کار نوي کړي زموږ اکانومي ست د فارن ایکسچینج ریزرو واحده کوم ذریعہ دا مین ذریعہ دا هغه چې کوم دی زموږ ایکسپورټس دي مونږه فاین سب ایکسپورت سېکټر لا چې کوم دی مسلسل سبسډیز ورکو خو د بد مرغه د ایکسپورت سېکټر چې کوم دی څنګه ما وخت مو فرمایل د انرژي د کنزیومر سېکټر لا چې مونږ ته ورکو تقریبا 50 بلین یونټ روپیز دی بیس پرایس رسیدو کړي او ایکسپورت سېکټر لا مونږه په سبسډایز ریټ باندې پر یونټ ورکو خو بیا هم چې کوم دی د ایکسپورت سېکټر کنټریبیوشن چې کوم دی په اورال ایکسپورټس کې ډیر زیات کم دی مونږ لا چې کوم دی څنګه تاسو فرمایي آرمي چې کوم اقدامات وکړل دا انیشیټیو چې کوم پلیټ فارم ډیولپ شوی دی چې کوم آرمي چیف لیډ کوي دا ډیر زیات امپورټنٹ دی ولې چې الا یو ډومېسټک او یو فارن ډایرکټ انویسټمنٹ لپاره یو اعتماد لازمي دی نو ما تخکاری دا چې د ګورنمنت ریلایزیشن په دې ځای کې ضرور شته خود امپلیمنټیشن چې کوم دی کمې دی او امپلیمنټیشن سره پولیټیکل ویل نه دی فایم صاحب د لپاره یو کنسسټنټ چې کوم دی سوچ پکار دی د لپاره فند الوکیشن پکار وي لکه زموږه مسله دا ده چې یو پالیسی جوړه کو خو د هغې دپاره بیا فند الوکیشن چې کوم دی نه وي لکه فهیم صاحب وختي چې کوم دی نو تاسو دا نوٹ کړی وي چې کومه د آرمي چیف په سربراهۍ کې چې کوم دا کمیټي جوړه شوې ده د انویسټمنټ فیسیلیټیشن دپاره هغې غالبا چې کوم دی 40 کروڑ روپۍ انیشل دغه دپاره پکار وي یو قسمه خپل یونټ اسټابلیش کولو دپاره سیمینارو دپاره شوکیز کولو دپاره خپل ډیفرنٹ اکټیویټیز فاینانس منسټر چې کوم دی هغه غوښتل لا نه وی ریلیز کړ ډیلی وی نو دا داسې خبرې دي چې کله غلام صمد صاحب دا کله مونږ دا لینک کو غلام صمد صاحب دا بل مونږ لینک کو چې 40 ارب روپے د خوا جاری نشوي خو تقریبا یو کم 90 ارب روپے ایم ان ایس ته جاری شوي چې هغه الیکشن ته روان دي نو خپل رکو کې دنه کارونه وکړي ایگزیکٹلی او آئی ایم ایف سے موږ ته 25 کنډیشن یې دي په 25 کنډیشن کې دا لازم دا امپورټنٹ کنډیشن چې تاسو به چې کوم دا پولیټیکل الوکیشن دا بالکل نه کوي او تاسو به اوس کتلی وي چې نن زمونږ فاینانس منسټر چې کوم دی ایگزیکټیو اکنامک کونسل چې کوم دی اکنیک ورته وایي هم ډیولپمنټل پروګرام او پروجیکټ چې کوم دی نو اپروو کړل زمونږ پریارټیز چې کوم دی د ټیم کې د ګورنمنت هغه چې لا د ټیم کې دی ووټ طرف ته ګوري د ملک معیشت طرف ته چې کوم دی نه ګوري دا غټه مسله ده چې زموږ لا پولیټیشن لا دا پکار دي چې یاره د ټیم کې امپورټنس لپاره سدي ساورنټي زموږ فهیم صاحب ختمي کی ګلوبلی لکه تاسو ګوري پاکستان چې کوم دی په کم ځای کې سټینډ کو او نن زموږ ریجنل کمپیریزن کو نو موږ لا انډیا ډیره مخکې لړه موږ د بنگلاديش چې کوم دی او هم چې کوم دی نشو فالو کولای نو ریجنل اکانومیز کم طرف ته روان دي او موږ چې کوم دی کم طرف ته روان یو دا غي مین وجه دار چې زموږ کوم پولیټیکل لیډرشپ د ټیم کې ناشته د اغه د ټیم کې نه اورال زموږ هیستوریکلی د اغه چې کوم پریارټیز دي هغه زیات تر دغه وی چې زه ووټ وګټم زه الیکشن وګټم او د ملک طرف ته د اکانومي طرف ته رجحانات کوم دی پیسې اخرنی سوال بدا کول غواړم چې کوم تاسو ذکر وکړه زمونږه 13 وانه حکومتونو خپل ټینور پوره نه ک اسمبلی خپل ټینور پوره ک خو زمونږه وزیر اعظم بار بدلیده یوسف رضا گیلانی صاحب هم لري شو نواز شریف صاحب هم لري شو اینا پاس عمران خان صاحب هم لري شو چا خپل ټایم پوره نه ک تاسو غنئ چې دغه الیکشن نه پس چې کوم حکومت جوړیږي هغه حکومت ک 15 کاله وخت پوره کوي نو هغه دغه اکونومیک سټیبلیټي راوستي شي یا د اغوی با ډایرکشن زیات کلیری ولې چې اوس خو الیکشن ته روان دي ځکه فندونه ریلیز کړي بیا خو به 15 کالو لپاره کینی نو ممکنه ده چې هغه ټایم کې بیا ډیسیژن میکینګ زیات ښه طریقې سره وشي
فاهم صاحب چې کوم پرنسپل دی اصول دی د دنیا د اکانومیز هغه د اکانومی د پالیسیز کنسسټنسي دا دغه د پولیټیکل کنسسټنسي نه ده بلا ملکونه داسې دي جاپان پغه کې یو دی چې دغه پرایم منسٹر یا پریزیدنت چې کوم دنو فریکوئنټلی چینج شو د مختلفو وجوهاتو په بنا باندې خو د هغه چې کوم اکونومیک کنسسټنسي او پالیسیز ک یو راغی کبل راغی هغه پالیسي نه دي چېړلې هغه پالیسي چې کوم د امپلیمنٹ کړی دي نن ما چې کوم د شبرزيدي چې کوم دنو یو پروګرام کته هغه د انډیا اگزامپل ورک د انډیا چې کوم پلانینګ کمیشن دی د هغه چې کوم هغه وخت کې چیرمن منموهن سنگ او بیا چې کوم غینا پس نور رالل هغه چینج کېدل خو د هغه چې کوم مین ډیپټي چیرمن مین چې هغه پالیسی چې کوم امپلیمنټیشن ولا کاسته هغه تقریبا 20 ایئرز لپاره چې کوم دی په هغه ځای کې موجودو بنیادی خبره دار چې زموږ د پالیسیز امپلیمنټیشن ولا چې کوم کسان دي دا چې کوم د کنسسټنټ پکار دي پولیټیکل ګورنمنت ک 3 کاله پسې ک 15 کاله پسې چینج کیږي خبردار او د تاسو سره په دې باندې اورال اګریما چې پولیټیکل کنسسټنسي پکاري او په هر ملک کې چې کوم دایي نو هغه سره چې کوم دی یو کنسسټنسي وی پالیسیز امپلیمنټیشن کې اسانه وي هغه چې کوم کابینټ الټا اسانه وي نیو کابینټ چې راځي نو هغه ته ایکسپلینیشن چې کوم دی لګران وي خو پکار دا چې ک ګورنمنت چینج کیږي هم موږ ویژن 2030 فایم سے د چې کله پلانینګ کمیشن کې په 2005 کې ویژن 2030 جوړ کړو بل حکومت راغې هغه ویژن 2025 جوړ کو بل حکومت راغې هغه ویژن 2010 جوړ کو مسله زموږ دا ده چې هر یو ګورنمنت چې راځي هغه دا کوشش کوي چې یاره زه یو سټیمپ ولګوم او زما نوم راشي په ډاکومنټس کې او زه دا ما کړی دا مې نه دا کړی زه اکثر دا تاسو کوم چې دا په سیکریټ کې ما چې په ویژن 2030 کې څه غلطه ده چې موږ نوی ویژنز چې کوم دی یا نوی پالیسیز ډاکومنټ جوړو دا بنیادی سوال دی کم یو پولیټیکل ګورنمنت ک 15 کاله پس راځي او ک 10 کاله پس راځي پکار دا چې هغه ډاکومنټس چې کم په پلانینګ کې او منیسټری اف فاینانس پرمارو کې پراته دي هغه باندې عمل درآمد وشي یقینا که فهم صاحب مونږ یس قسمه نیو پالیسیز نه دي پکار په دې 70 کالو کې مونږ هغه ډاکومنټس جوړ کړی دي چې هغه زه خپل غوایم د دې خبرې په ساوث کوریا چې کوم ټیم ریسنټلی ځل چلته پاکستان کې هغه مونږ اگزامپل ورکو چې 1965 کې دلته نه پالیسی وړي وا هغه کې ژوندۍ خلکو غیر اغلی او زما مرګو سره په ساوث کوریا کې ملاو شو چې تاسو لمون وزټ کړو تاسو نمون لرنینګ کړی دی ډاکومنټس موږ سره چې کوم دی ډیر ښه موجود دي خو بده مرغه چې کوم دی زموږ امپلیمنټیشن زموږ د سټاف چې کوم کنټینیوټي دا چې پکار دا زنن په یو پوزیشن ما چې زما کې 2 کال 3 کال ایکسپیرینس وشي ما چینج کی ما په بل پوزیشن باندې چې کوم دی ډیپورټیشن یا په بل پوزیشن باندې مال جاب راکې نو دا فریکشنز چې کوم دی په ګورنمنت سره باندې دغه کومول غواړي ختمول غواړي چاینا اگزامپل در کو فهیم سے دلته چې کوم دی فار ایگزامپل فری ټریډ اګریمنٹ والا یو ایکسپرت ته نو هغه په خپل سیټ باندې چې کوم دی کنټینیوسلی اپ ټل موستلی تر ریټایرمنٹ پورې خپل ایکسپرټیز ډیولپ کړي موږ سره په پاکستان کې چې اف ټی ایس خبره راشي نو موږ کله یو منسټر ته ګورو کله بل منسټر ته ګورو او چې کوم ایکسپرت طرف ته خبره لړ شي نو هغه سره هغه ډیپ نالج نه وي ولې چې کله په پېټرولیم منسټر کې وخت تیر کړی کله چې کوم د فاینانس کې وخت تیر کړی او کله په کلایمټ چینج منسټر کې وخت تیر کړی نو دا ټول داسې مسلې دي زه اکثر لکه تاسو سره دغه کې لږ ډیس اګریما چې پولیټیکل کنسسټنسي امپورټنت ته په دغه نه چې کوم ذات امپورټنت ته چې کوم اکونومیک پالیسي دي کوم زموږ ډاکومنټس دي د هغه امپلیمنټیشن او دغه اونرشپ هر پولیټیکل پارټي راځي 15 کاله پس پکار دا چې هغه لاست چې کوم ډاکومنټ دی هغه اون کی ډیره شکریہ ډاکټر غلام صمد صاحب تاسو موږ له ټایم راکړ او کافي تفصیلي خبره وکړه صفا خبره دا غوي انر دا دی په یو جمله کې به خبره مکمل شي چې مخونه څومره بدل شي خو چې د هغوی سوچ او د هغوی پالیسي یوه پکار ده کله پورې چې هغه یوه نه وي نو بیا فایده نه کوي چې یو کس 15 کاله ناست وي او که 2 کاله وي او که 20 کاله وي یو وړه شان دماغ لو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو سبا به انشاءالله بلکې اوس نه ماښام نه پس نهم محرم شروع شو سبا به عاشوره وي مطلب بل سبا به ماښام نه پس 10 محرم شروع شي او د جمعې په ورځ او د هفتې په ورځ دغه 2 ورځې دي سرکاري چوټي ده خو سرکاري چوټي سره زموږ هم څه ذمهواریانې دي
او هغه ذمہواری څه کیدی شي. سره وړاندې اسلامي نظریاتي کونسل لخوا یو څو ضابطه اخلاق مخې ته رالل چې تاسو به محرم کې څنګه وخت تېروئ. اول خو هغه ډېر ښه ضابطه اخلاق دي، خو لږ وړه غونډې کې دغه درخواست دی چې هغه ضابطه اخلاق صرف محرم دپاره ولې دی. ولې چې هغې کې یو پوینټ دا و چې څوک به هم بل ته کم از کم کافر نه وي. نو دا محرم کې هم پکار دی او دا همیشه پکار دی. ولې چې موږ سره دا لایسنس نشته چې موږ یو کس ته جنتي یا دوزخي یا مسلمان یا کافر سرټیفیکیټ ورکړو. دا زموږ کار نه دی. زموږ بطور شهري څه ذمواري ده او د علماء کرام څه ذمواري ده. ولې چې موږ ټول همدغه منبر ته او همدغه جومات ته ګورو، په دې به خبره کوو. دې وخت کې موږ سره ټلیفون د لارې مولانا طیب قریشي صاحب موجود دی. تاسو خطیب یې د خیبر پختونخوا چیف خطیب یې. مولانا صاحب ډېره شکریه. مولانا صاحب څنګه ما ذکر وکړو چې اسلامي نظریاتي کونسل لخوا ضابطه اخلاق مخې ته راغې چې څوک به هم چاته محرم په دوران کافر سرټیفیکیټ نه ورکوي. څه به وایې، آیا صرف دا ارس محرم کې پکار دي یا زموږ ذمواري هر وخت 24 غنټې او د کال 12 میاشتې پکار ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډیره شکریہ جی، ډیره مننه. زه یقینا په اسلامي نظریاتي کونسل په اجلاس کې مدعو ما، زه شریک وم. سر گزارش دا دی چې بدقسمتي دا ده چې د دې محرم الحرام پس منظر د دې میاش فضیلت تاسو ټول په دې پوهیږئ چې قرآن موږ ته وایي چې یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، یعنی چې کمې ورځې نه الله رب العالمین ځمکه اسمان تخلیق کړي دي. دا 4 میاشتې سر چې دی وایي دا په هغې کې د فضیلت والا دي. محرم په هغه 4 کې یو ده. نو دا 3 خو پرله پسې دي، یو رجب ته بیله ده. جی بدقسمتي دا ده چې کله هم زمونږ دلته داسې تهوارونه راشي او خاص کر محرم دومره حساسیت زیات شي چې بجای دا چې مونږ واقع کربلا فوکس کو، د حضرت موسی علیه السلام قوم ته نجات ملاو شوی او د عاشورې نور ډیر فضایل دي. د عاشورې روزه ده چې د یو کال گذشته ګناهونه په معاف کیږي، هغه په ځای پاتې شي او خدا نه خواسته مونږ بس هم په دې کشمکش کې چې دې ته به کافر نه وي. څنګه به دا خبره په امن تیریږي، بازارونه بند شي، دکانونه بند شي. نو دا یقینا بدقسمتي ده. یو خبره سر زه کلیر کم چې دا سچې هلې ځلې کېږي. نن موږ هم په پریس کلب کې یو غټ کانفرنس بیا وکړو، څو ورځې مخکې هم کړی و. نو هغه خو پیغام پاکستان چې کوم دی دا ګویا د هغې تسلسل دی. جی جی یو د محرم دپاره دا اخلاق او بیانیه، چونکې محرم کې حساسیت زیات شي نو بار بار بیا تذکیر کول غواړي، تازه کول غواړي. ورنه سر په پیغام پاکستان چې کم دی هغه د یو محرم دپاره نه دی. او عجیبه خبره دا ده چې د ټول پاکستان چې د سر کم علما دي ماشاءالله د تمامو مسالکو هغې ټولو د پیغام پاکستان توثیق کړی دی. بعضې نیم په مونږ اعتراض کوي چې دا څه دي، مولیان دي پته نه لګي، د جومات دي، د بانډې دي. نو مفتی تقی عثمانی صاحب او مفتی رفیع عثمانی دی الله وبخي، مفتی منیب الرحمن او ساجد میر صاحب او ساجد نقوی صاحب، یعنی یوم داسې نشته چې هغه مسلک په دې کې پاتې. هغوی ټولو توثیق کړی او اګریمنټ یې په دې کړی دی چې په پاکستان کې دننه تکفیري فتوی او دا نور واقعات چې کم ریلیټډ دي چې دا تاسو په هغې پروګرام کوئ، پریشان یې مونږ هم یو، دا قطعا حرام دي. د دې هیڅ قسمه تصور چې دی په اسلام کې هم نشته او نه د پاکستان آئین د دې چې اجازت ورکوي. مولانا صاحب یو خو دا تاسو هم خبره وکړه، دا مسله خو ټیک تشته، خو مونږ ګورو کافي ده پورې دا کنټرول شوه. مخکې به د لارو کوڅو کې دننه به خلکو یو بل خلاف ناربازي کوله، یو بل ته بد ردې ویلې او جګړې به کېدې. اوس هغه شیز لږ کنټرول شو، همدغه علما کرام په یې غټ کردار هم دی. خو یو سایډ ته دا مسله اوس هم شته او هغه د سوشل میډیا. دا راته لږ ووایه چې کله یو مسلمان د بل مسلمان یا د بل مسلک یا د بل مذهب یاد کما د هغه د مذهب یا د هغه د عقیدې مذاق وړاوي، هغې نه ګپ جوړوي یا هغې ته بد ردې وایي، د هغه دپاره څه سزا ده؟ ولې چې آیا که موږ د سوره کافرون اخرني آیت ته موږ ګورو، نام د لپاره ډېر کلیر دی. خو بهرحال چې موږ د سوشل میډیا باندې چا دلازاري کوو د هغه د عقیدې حوالې سره، د هغه د مذهب، د هغه د مسلک حوالې سره، هغې دپاره څه احکامات دي؟ سر یو خو اسلامی نقطه نظر دی. نو
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا قرآن خو سر دو ټوک دی، مسلمانان خو پرې دی د غیر مسلمو مشرانو ته کافرانو ته کنځلې چې دي اسلام د دې اجازت نه دی ورکړی او حکمت پکې څه دی؟ حکمت هم دا دی چې کتا د بل مشرو کنځلو نو دی به بیا ستا کنځي جی او هغه ستا والا چې وکنځي نو خدای دې نه کې چرته مونږ برداشت کولی شو. بالکل. نو یو خو د شریعت خو په دې باندې بالکل واضح دی، کلیر دی چې د یو بل مشرانو ته رهنماګانو ته او خاص کر د مذهبي دی اجازت نشته. بل ادا ده چې اوس سر زما په ذاتی علم کې ده چې دیر آیت درست آیت جی پی ټی ای ورته وی دا کوم اداره ده د پاکستان څخه حرکت کې راغلي دا چې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټي جی ټیلی کمیونیکیشن اتھارټي چې د څه اقدامات وکړي دي چې هغه ورځ موږ ته په نظریاتي کونسل اجلاس کې دا خبره وویلې شوه چې څه خلک دي چې په هغوی لاس اچولی شوی دی او قانون په حرکت کې راغلی دی. لیکن زما خیال دی سر چې د زیات مهنت ضرورت دی. وجه دا ده چې په سوشل میډیا کې دا تمیز نه کیږي، یعنی غټ چې کم دي د لوی سطحې نو تاسو وګورئ چې دا کم خلکو دا نظریاتي کونسل اجلاس کې شرکت کړی وو نو علامه احمد لودیانوي صاحب تاسو پیژنئ، هغه د سپاه صحابه چې دا هغه ګروپونه چې ډېر په اسټریم باندې وو ماشاءالله هغه پکې شریک وو، د ساجد نقوي صاحب ګروپ پکې شریک وو. نو ټول په دې خبره متفق وو چې یاره جی داسې قسم هلې ځلې به زموږ په وطن کې چې دی دا نه کولی کېږي او دا به مونږ کنډیم کوو. لیکن بل طرف ته خطر دا ده چې هر څوک سوشل میډیا استعمالوي، پته نه لګي څوک به وي څوک به نه وي، څوک به یې پېژني نه، آیا جومات کې ناست دی که حجره کې ناست دی او هغه د ظالم بچی به یو داسې قسم سپیچ ورکړي یا خبرې به وکړي چې د هغې نه بیا نقصان جوړیږي. نو دا کار جی مولانا صاحب اکثر له دام پته نه چې دا کم کس دا پوسټ کوي د پاکستان کې ناست دی که په انډیا کې ناست دی، دا هر څه مخې ته راغلي دي چې انډیا څنګه پاکستان کې دننه یو عدم استحکام دپاره کار کوي لګیا دی. بالکل سر زه ستاسو زما دغه خبره مو کړله ماشاءالله چې اکثریت دا اوس وکتلی شو چې داسې معاملات چې کېږي هغه اړو د دې سره د هغوی څه تعلق نه او زمونږ په وطن کې به داسې قسم کارونه کول. زما خیال دی جی د سرکار بم خپل کار کوي، لازم ده چې وی کی ځکه چې دا ضروری ده او ورسره خبره دا ده چې دا کم د اتحاد او د اتفاق والا کم کیفیت اوس دی ماشاءالله او دا یکجهتي چې کومه ده دا عام کول غواړي، دا د هغه کلو ته کوڅو کوڅو ته رسول غواړي چې هغه علما یا مسلک سره چې کم وابستم دي او یا خلک ډیر ایکسټریم ته تللی دي چې هغوی ته هم دا پته ولګي چې ګورئ دا خبره چې ده د ټولو د مشرانو د طرف نه ده او اوس د ایس یو انډیویجول چې دی هغه په خپل ذاتي کپیسټۍ کې کوي، اول خو هغې ته اهمیت نه دی پکار، رد هم پکار دی او د هغې څه حیثیت هم نشته. ځکه دومره سپک دین خو نه دی چې هر یو سړی به چېرته په کوڅه کې راپاسي او به خبره وکړي او دنیا به هغه پسې شي. زما خیال دی چې د خلک هم په دې اویر کول غواړي. دومره خو کم از کم ماشاءالله زه ویلی شم په وثوق سره ویلی شم چې نن څومره خلک ما په پریس کلب کې وکتل او ما بیا په د اسلام آباد په نظریاتي کونسل کې وکتل ماشاءالله چې په کم تعداد کې دا خلک شریک شو او څومره د لوی سطحې علما. تاسو خبر یې لږه موده مخکې مفتي تقي صاحب او د ټولو مسلکونو علما په هغې کې شریک وو. دا بله ورځ چې په نظریاتي کونسل کې په پروګرام مولانا حامد الحق حقانی، مولانا لودیانوي، دا د سر خلک چې وو ماشاءالله شریک وو او ټول په دې متفق وو چې پاکستان کې د دې خبرو اجازت په هر کس چې دی نه ورکوو او نه ورکولی کېدی شي. ډېره شکریه مولانا طیب قریشي صاحب. او دغه پورا سیګمنټ په اختتام به صرف دا خبره وکړم چې څنګه یې ذکر وکړو چې دا هر چا ذمواري ده، حکومت خپل کار کوي، دا یې ذمواري ده، خو ډېر ځایونو کې زموږ کار هم که زه چېرته په ټویټر باندې، چېرته په فیسبوک باندې یا چېرته په یوټیوب باندې، ټیک ټاک باندې یو داسې کس ګورم چې هغه زما یا د بل چا چې کوم دې وخت کې مذهبي زموږ عقاید دي د هغې حوالې سره اشتعال پیدا کوي یا هغه خندا کوي د بل چا مذهب باره کې هم کوي، نو دا زما ذمواري هم ده چې زه هغه آی ډي رپورټ کړم،
زه هغه ټویټ، زه هغه فیسبوک پوسټ، زه هغه ټیک ټاک ویډیو یا یوټیوب ویډیو پوسټ کما ریپورټ کما چې الته ریپورټ شي هغوی ته چې دا هیټ سپیچ دی، دا وایلنس دی، او هغه ادارې بیا پای باندې کار وکړي که دا مونږ ټول ریپورټ کول هم شروع کړل نو د هغې خلکو به هم مخنیوي وشي کوم چې نفرت پیدا کوي لګیا دی. او هغه ځای کې چې کله پورې مونږ خپل کردار ادا نه کړ نو هغې پورې دا څه ټیکېدی هم نشي. مونږ صرف ځان په دې باندې نشو بریو ذمه کولی چې جی ما خو هیټ سپیچ نه دی کړی او زما کار ختم دی. بالکل داسې نه ده. دې کې زموږ د ټولو ذمواري ده چې کوم ځای کې هم تاسو سره بل چا د مسلک، د بل چا د فرقې، د بل چا د مذهب حوالې سره یو داسې پوسټ وګورئ، داسې ټویټ وګورئ، داسې فیسبوک باندې لیکل وګورئ یا یوټیوب کې یا ټیک ټاک کې چې هغه نفرت وي، هغه اشتعال وي، وایلنس وي، تاسو هغه ریپورټ کړئ چې هغه آی ډي بلاک شي، هغه فیسبوک پیج، هغه یوټیوب چینل، هغه ټویټر اکاونټ بلاک شي، چې هغه بلاک شي. او صرف یوازې نه خلکو سره هم شیر کړئ چې هغه هم ریپورټ کړي نو بل ځل به هغه بیا دا کوشش نه کوي. نو زمونږ هم ذمواري شته، صرف ریاست کار نه دی، زمونږ بطور شهري هم دی هر څه کې خپل کردار ادا کول مونږ دپاره انتهایي ضروري ده. یو وړه شنده ماخلو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. د پاکستان نه سیما لاړه انډیا ته او د انډیا نه انجور راله پاکستان ته. مونږ خوځه کیسه ختمه شوه، سکور 1-1 سره برابر شو، خو معامله پوره نه وه. اوس واقعات مخې ته را روان دي چې د چاینا نه یوه زنانه راله بونیر ته، بیا یو د رشیا نه راله او هغې واده وکړو په 400 کې او معاملات دې نه کنټرول کېږي لګیا دي. چیلي نه هم څوک زنانه راغلی ده، هغې هم دلته واده کړی دی. میکسیکو نه هم زنانه راغلی ده، هم دلته واده کوي لګیا ده. او دا ټول خلک یو بل سره آنلاین یا په ډیټینګ اپ میلاو شوي دي او یا دا پبجي والا ګیمونه چې کوم مخې ته راغلي دي دا کوي لګیا دي. یو خواته خو هر یو کس د دې هر څه نه مزې اخلي چې دا خو ډېره خبره ده او د مینې دپاره سرحدونه ختم شو او جینۍ راله. بل خواته دا ایج ګیپ ډېر زیات دی، هلکان ډېر واړه دي، جینکیات ډېرې مشرې دي، ډبل نه زیات هم د عمر فرق دی. د الک عمر 13 کاله دی، د میکسیکو زنانه عمر 49 سال دی، د ډبل نه هم زیات، د مور نه هم مشره ده. او دا څنګه مینه ده چې هلته خو د 49 ساله ښځې سره د مینه کېږي، خو پاکستان کې د ښځې سره نه د مینه کوي نه واده کوي. خو دا آنلاین چې کوم زمونږ مختلف اپلیکیشن دي، ډیټینګ اپلیکیشن دي، میچ میکینګ دی، هغه څنګه کار کوي لګیا دي. او بیا چې کوم دغه گیمونه دي دا څومره نقصان کوي، آیا مونږ د انټرنیټ صحیح استعمال کوو او کنه په دې به خبره کوو. د وخت کې مونږ سره د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوجي بورډ ډائرکټر ټیکنیکل ډاکټر عاقب خان صاحب موجود دی. ډاکټر صاحب ډېر شکریہ. ډاکټر صاحب انټرنیټ استعمال خلک وی ډېره فایده کوي خو د هغې نقصان هم شته. دا چې کوم کیسونه مخې ته راغلي دي دا هیلدي اکټیویټي ده یا دا یو ډېر غټ طوفان طرف ته مونږ بوتلی شي؟ ډېره مننه فهیم خانه. دوه خبرې دي دې کې. یو دا چې کوم تاسو اوسنۍ کیس خبره کوئ د خلکو دا ډیټینګ او دا دغه چې کوم خلک بهر نه را روان دي دا یو ټرینډ شروع شو. د دې یو کلچرل اسپیکټ هم شته او یو ټیکنالوژیکل اسپیکټ هم دی. دواړه به زه لږ ځار کړم. کلچرل اسپیکټ په دې وجه دی چې زموږ مخکې د حجرو کلچر به، زموږ د فیملی ګیدرینګ کلچر به، خلک به یو بل سره ملاوېدل، یو بل سره به کېناستل، خپل غمونه به شیر کول، غم ښادوله به تلل. نو هغې د وجې به خلکو یو بل هغه آیسولیشن به ډېر زیات کم و. اوس چونکې هغه آیسولیشن ډېر زیات سیوا شوی دی او هغه آیسولیشن لپاره خلک دا اپس استعمالي چې دی خپل هغه آیسولیشن مینیمایز کړي، خپل هغه خبرې چا سره کولی شي. نو دا یو کلچرل او یو سایکولوژیکل ایشو دا اوبویسلی په دې کنټیکس کې. اوس خبردار چې ټیکنالوژي کې څنګه موږ دا ښه استعمالول شو په دې پوره کنټیکس کې. ان ایوریج که زه تاسو ته پاکستان کې 71 ملین سوشل میډیا یوزرز دي چې کومه کې تقریباً 37 ملین فیسبوک یوزرز دي او بیا په دویم نمبر باندې سنیپ چیټ چې کوم پکچر شیرینګ اپلیکیشن دی 25 ملین، دغه شانته انسټاګرام 12 ملین او دا چې کوم دی دا گیمینګ اپلیکیشن دا ځان یو ډېر لوی ایریا ده. نو دا دومره چې کوم یوزر دي تقریباً 30% اف سم اکټیو چې کوم انټرنیټ پاپولیشن دا خلک دا سوشل میډیا دغه استعمالي پلیټ فارم ان ایوریج تاسو ته هم چې 3 غنټو نه والا 6 غنټه او 53 منټ ان ایوریج هر پاکستانی چې کوم انټرنیټ استعمالي فیسبوک استعمالي هغه دومره ټایم صرف په د سوشل میډیا اپس باندې کنزیوم کوي. دا ډیفرنٹ اسټیمیټس اویلیبل دي، ډیټا اسټیمیټ چې کوم خلک دا استعمالي.
اوس دا مونږه د خیر لپاره ډیفینټلی استعمالولو شو. موږ سره ډېر زیات اپورچونټیز دي. پای کې تاسو ته زویم چې پاکستان په فریلانسینګ کې پانی چې کوم اسسمنټ کړی دی پای کې 4th نمبر باندې چې کوم کې زموږ چې کوم آی ټي ایکسپرټس دي نو هغه چې کوم دین بهر والا بزنس والی او خپل کور کې کولی شي. دا سه یو ډېر لوی انډستری چې کوم دا جوړې دي شي. او زموږ دا کم مرګري زموږ دا کم رونو خويندې چې کوم دي چې کوم دا انټرنیټ استعمالي نو هغه دا انټرنیټ د خیر لپاره استعمالول شي. فار ایگزامپل تاسو زه ایگزامپل در کوم تاسو چې کوم دین آنلاین خپل سکلز امپروو کولی شي فری. کو تاسو فیسبوک استعمالول شي تاسو آنلاین کورس سبسکرپشن ملاويږي بالکل فری کورسونه اویلیبل دي. تاسو آی ځان انرول کې پای کې ویب سایټ په څنګه جوړیږي ګرافیک ډیزاینینګ په څنګه کولی شم او ټول کې غټ خبره گیم ډیولپمنٹ دوم نه غټ انډستری دا گیم ډیولپمنٹ. موږ څنګه انفورچونټلی موږ د گیم په دویم سایډ باندې یو کوم کنزیومر سایډ دی هغه موږ دغه موږ هغه مخکې شاده به خو شو خو چې کوم دویم سایډ دی چې کوم اکچوال گیم ډیولپمنٹ انډستری دا اراوند $300 انډستری دا چې کوم یو ډېر لوی ایریا دا. تاسو چې کوم دینو ضروري نه چې تاسو ټیکنیکل سکلز دین تاسو پیسې ګټلی شي. تاسو انګلیش پروفیشنسي تاسو لخی تاسو کنټینټ رائټینګ کولی شي. تاسو چې کوم دینو تاسو ورک فرام هوم کولی شي. تاسو فریلانسینګ کولی شي. تاسو بي پی او وته یو آوټ سورسینګ چې کوم کال سنټر جابز دي انټرنیشنل تاسو خپل کور ما غاغستې شي. د ګورنمنت انیشیټیوز دي لکه د پی ایم سیف چې کوم لیپټاپ سکیم تاسو انټروډیوس کو او د یوت لپاره دا ډېر اپورچونټی ده چې دا یو لیپټاپ چې کوم دین دا خیره لپاره استعمال کیو کورسونه راکې. او دین علاوه انټرپرینورشپ زموږ په خلکو کې انټرپرینورشپ ډېر غټه کې پی خلکو کې ډېر غټ گیفټډ دغه دی چې دا خلک یو ډېر ښه انټرپرینور دي په خپل ایریا کې په سواد کې تاسو ګورئ دومره ښه بزنس تاسو آنلاین کولی شي. دا چې کوم دین زموږ چې کوم پاکستان ته دا ایجن دی چې کوم زموږ د ویسټرن کنټریز دی هغه سره ټایم زون چې کوم ډیفرنس دی هغه دومره نه دی دا هغه موږ کمپیټیبلی هغه ټیکنالوژي په ترو باندې هغه جوابونه اغستې شو. موږ سره دنیا بل اپورچونټیز دي زه تاسو د آی ټي بورډ پوینټ اف ویو باندې ته موږ په دې کال کې به 1 लाख سکل دغه ټریننګز ورکو انټرنشپ موږ ورکو او یو ورکوټ ایگزامپل به خامخا زه کوټ کوم. موږ لاست 3 منثس کې موږ د گیم ډیولپمنٹ موږ 70 کسان پک کړو او پای کې 70 کسانو کې ته 40 کسانو ته ډایرکټ جاب ملو شو او ډېر ښه سیلریز باندې. نو ډېر ښه اپورچونټیز دي خو لږ کاونسلینګ غواړي او زه دا ریکویسټ کوم ټول زما یوت رونو خویندو ته چې تاسو په فیسبوک باندې په انسټاګرام باندې په ټیک ټاک باندې چې کوم ټایم ضایع کوي دا د کنسټرکټیو پرپز لپاره استعمال کړئ. کنسټرکټیو پرپز تاسو هغه آیسولیشن هم ختم شي تاسو هغه انسیکیورټیز هم ختم شي تاسو ته یو ډېر ښه کیریئر چې کوم دنه ملاوي دي چې جی فایم صاحب ډېر شکریہ ډاکټر عاقب صاحب او څنګه خبر او کړه چې ټیک تا استعمال کې انټرنیټ خو لږ تاسو ډیولپمنٹ سایټ ته او دا لکان اوس دغه حیرانتیا خبره ده چې یو 13 کاله لک با یو کم 50 کاله عمر زنانه سره د هغه سوچ په برابرې خوري هغه زنانه چې د خواړه وخت نه تیر کړی ټول عمر بار تیر کړی دی دلته به د سره وخت څنګه تیری یا د که بهر تلل غواړي د به الته بیا څه ورت وي هغه ځای کې به دې څنګه ایډجسټ کېږي هغې زنانه سره د آنلاین خبرې کړي دي ډېرې ګنټې به سره کالم کړي ویډیو چیټس به هم شوي ویډیو کال به هم شوي خو آیا هلته کې د هغوی سره دې بیا هلته ایډجسټ کېدی شي او که همدغسې مونږ خبره وکړو نو آیا که د ده مور پلار دا رشته مني چې او ټیک ته دا خو مینه ده مونږ رشته وکړه که دغې 18 کاله هلک په پاکستان کې یو 50 کاله درانه سره واده کو د مور پلار به هلې هم منله چې او بس ټیک ته دا خو مینه ده یا نه مونږ دې وخت کې دا ګورو چې د زنانه چې ده د اټلي ده یا هغه د میکسیکو ده یا هغه د چین نه یا د انډیا نه راغلی ده ځکه ورته مونږ ودو د دیر حوالې سره چې کوم دا جینۍ راغلی ده انجو څنګه چې هغه هلته ولاړه وه په هغه پول باندې څنګه د هغې ویډیوز راغله بغیر د لوپټې ولاړه وه سر د هغې څرګند و ویښتې کولو آیا دیر کې نورو جینکو دپاره هم دقسې ازادي ده چې هم داسې ودرېږي او ښه ښکلی خپل ټیک ټاکس جوړ کړي ویډیوز جوړ کړي د هغې دپاره ولې شته زموږ د خلکو دپاره ولې نشته زموږ دغه کلچرل ډفرنسز چې دي دا دې کې دننه هم ډېر زیات کوېسچن کېږي او بیا هغه جینۍ چې کومه دیر کې پیدا شوه او د انجو عمر طور څه ده او هم دا ګیله کوي چې آیا بابا دغه انجو ته خو پوره ازادي شته چې دا دلته ودرېدي شي نو ما ته ولې نشته دی خبره ښه ده که بده را بل څه خبره ده خو مونږ ولې دا کلچرل بیریر دی کې راولو دا آنلاین ودونه او دا رشتې ارڅه دا څه ښه ډېر زیات ساین نه دی او بل دی کې مونږ ته یو مسله دا هم ده چې دی کې کریمینل سایډ ته ډېره زیاته خطره ده اکثر لا همدا پرابلمز وي چې کوم فیمیلز راځي هغه ایز ا ایجنټ استعمالیږي او دې وخت کې سیما ته هم په انډیا کې دا غټه مسله ده چې په هغې الزام لګي چې دا جینۍ دې خوا څه کوي لګیا ده بهرحال تاسو په خپله فیصله وکړئ چې څه ښه دي او څه بد
په خبره کوو مونږ د خیبر پښتونخوا لیوي حوالې سره. خیبر پښتونخوا ته دغه اټانومس چې کوم سټیټس دی هغه 2010 کې ملو شو چې کله 18 امندمنټ نه پس دا ټول ارس صوبې ته منتقل شو. د مونږه صوبه کې څومره هم تیل روزي اول خو هغه فیډرل ایشو وه نو ټیک وه، خو 1997 نه دغه تیل روزي لګیا دي دغه کرک سایډ ته، دغه بنو سایډ ته، او هغې حوالې سره کوم چې د کوهاټ ډیویژن دی هلته نه چې څومره تیل روزي مونږ ته د هغې پیسې نه میلاویږي، مونږ ته د هغې لیوي په مد کې یو روپۍ هم نه میلاویږي. او دا پوینټ اوچت کړی دی اوس زموږ د نگران حکومت نگران مشیر حمایت الله صاحب او خط لیکلی دی وفاقي وزیر پیټرولیم مصدق ملک ته چې تا دې باندې څه سیریس ګامونه پورته کوي، مونږ ته دې کې یو روپۍ هم نه میلاویږي لګیا ده. او دا اوس صوبایي سبجیکټ دی څنګه چې مونږ ته د ګیس رایلټي میلاویږي دا دغه د تیلو پیسې هم مونږ ته پکار دی چې ملو شي. 2012 کې ای دا وی چې مونږه څومره هم دی خو پارټنرز کار کوي 2012 او 15 کې دا هغوی ته وینا شوې وه چې هغوی به دا پیسې اوس مونږ له راکوي، خو بیا هغې نه پس هغې عدالت ته لاړل او معامله دات کې نښتې ده. دا وینا هم ده دغې خط کې چې څوک هم حکومتي خلک سرکاري ملازمین دې کې شامل وي اول ته تحقیقات وکړي چې ولې دا هر څه مونږ ته نه منتقل کېږي، او که نه منتقل کېږي د هغې لپاره بیا تحقیقات نه پس هغې کې دننه دا آیډنټیفای کړي چې څوک څوک ذمه هغې خلاف کاروایي وکړي چې ولې مونږ ته دا پیسې نه میلاویږي. صوبه دغه تیل پروډیوس کوي نو صوبې ته ولې بیا د هغې پیسې نه میلاویږي، دا یو غټ پوینټ ایچت کړی دی. او دا اربونو روپۍ دي، دا لږې پیسې نه دي. که مونږ ته دې خوا نه څومره تیل روزي هغه مونږ ته فی لیټر یو روپۍ هم ملو شي. یو اسانې اندازې مطابق خیبر پښتونخوا حکومت ته به هر کال 20 ارب روپۍ صرف په دې مد کې وفاق نه میلاوي. دا ډېر غټ رقم دی کم چې صوبې ته نه میلاویږي. کال 2010 نه تقریبا 14 کاله وشو مونږ ته دا پیسې نه میلاویږي، ولې چې وفاق ته دا پیسې څه پرتې دي او دا خلک که دا ته تللي دي نو وفاق له ورکوي، صوبې له نه ورکوي. وفاق هم په دې کې دننه خپل د هغوی سټیکس دي ځکه هغوی خوشحاله دي چې او دا معامله عدالت کې وي چې مونږ صوبې له پیسې ورنکړو. نو دا یو عرضي ده د نگران حکومت چې فیډرل ګورنمنټ د دې دپاره څه ګامونه پورته کړي. پروګرام وخت ختم دی او که خدای کړی خیر او ژوند وفا وکړو بیا به انشاءالله د ګل پر ورځ میلاویږو. تر هغې دمه الله پامان.